इस साल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा एमएलए साहब को। इश्यूज़ बहुत हैं, ऐसे नहीं इश्यूज़ नहीं है, और 4 साल से कॉर्पोरेटर भी नहीं है, कॉर्पोरेशन भी नहीं रहा है, तो लॉट ऑफ इश्यूज़ आर देयर एंड गुड इनिशिएटिव इज बीन टेकन बाय द एमएलए टू सॉर्ट इट आउट। इंशाल्लाह मसले सर, क्या आपको नहीं लगता कि इतने बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कॉर्पोरेटर्स का होना 100% जरूरी है? एक एमएलए और ऑफिसर इतना लोग, जरा आपको नहीं लगता क्या गवर्नमेंट को समझ में नहीं आता कि इतने बड़े बेंगलुरु प्रॉब्लम करने के लिए कॉर्पोरेशन का एग्जिस्ट होना जरूरी है? कॉर्पोरेशन का एग्जिस्ट, कॉर्पोरेटर्स का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट कॉर्पोरेटर्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दी सिटी and it's been conveyed to the President, Chief Minister, everybody that the corporators are required to run the local governance. ಸರ್, ಪುಲಿಕೇಶನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 7 ವಾರ್ಡಿನ ಜನಗಳು ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪುಲಿಕೇಶನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ, ಆ ನೀರು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷ ರೂಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಮ್ಎಲ್ಎಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನೀರಿಂದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಜೀರಾಲರ್ ಪಂಪ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ಪಾರ್ಟು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಸ್ ಪರ್ ನಾಗರಿಕತಾಗಿ, ನಾನು ಆಸ್ ಪರ್ ವೋಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೇಳೋದು BWSSBಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. 18 ಇಂಚ್ ಪೈಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಂಪಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಂಪಿಂಗು ಬೆಜ್ಲಿಪೆಟ್ಟದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ನನ್ನ ವಾಲ್ಮೆನ್ನ ಕರೆದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ವಾಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ 18 ಇಂಚ್ ಪೈಪಲ್ಲಿ 6 ಇಂಚ್ ಲೈನ್ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಬಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮನೆಗೆ ನೀರು ಹೋಗಲ್ಲ. जब हमारे साहब 1 साल से पहले जब है तो ये ड्रग्स का बहुत ज़्यादा था, सो अब कम हुआ है, लेकिन टोटल 100% कम नहीं हुआ बराबर, अभी भी अंदर अंदर से चल रहा है। जितना हो सकता है अब हमारे साहब क्या बोलेंगे, तो जितना हो सकता है हमें टाइट करेंगे, टाइट कर को बोल को उनको जो नौजवान छोकरों ही उनको हमें एक जॉब मिला कर को करती, जो शौखा में मुब्तला हो जा रही ये कर रही, उनको हमें जॉब मेले में ले लेकर को जो एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं उनसे भी ये आदत में पड़ेगी, उनको जॉब मिला कर को एक काम में छोड़े तो तब इनको ये काम छूटता है। आदाब और नमस्कार, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब से एस श्रीनिवास एमएलए बनकर आए हैं, उन्होंने कहा है कि 300 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट फंड लेके आए हैं। यहाँ पर सबसे बड़े मसले रोड के, पानी के, चरंडी के, गांजा के टैक्स का यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। इन तमाम प्रॉब्लम्स जो लोग जो कंप्लेन कर रहे थे, आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं एमएलए ने यहाँ पर जनस्पंदना का प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। उसका मतलब होता है कि एमएलए बैठेंगे, तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स यहाँ पर बैठे हैं, पब्लिक आकर ग्रीवेंसल रेड्रेसल एक प्रोग्राम यहाँ पर रहता है, लोग अपने प्रॉब्लम्स यहाँ पर इमीडिएट सॉल्व कर रहे हैं। और सबसे बड़ा एक अनाउंसमेंट एमएलए ने ये हमको बताया कि बंबू बाजार के सर्कल से नागवारा सर्कल तक जो पूरा रोड आता है वहां पर फ्लाईओवर आएगा, 600 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। इस बारे में कंप्लीट वीडियो बताएंगे। आइए यहाँ पर लोग किस तरह से एमएलए को सवाल कर रहे हैं, ऑफिसर किस तरह से उनका सोल्यूशन बता रहे हैं, ये हम जानते हैं। ವಣಕಂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು, ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕರೆದಿರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಖುದ್ದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಖುದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪರಿಹರಿಸಿ, ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡಿರೋದು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು.
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹತ್ರ ನೀವು ಪೇಷಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ, ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ್ದೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ವಾಸಿ ಆಗ್ತದಾ? ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ಲಿ ನಾನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ಅದು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಶೋಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ. ಇದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಆಸ್ ಎ ನಿವಾಸಿ. ಹೌದೌದು, ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀರಾ, ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸರ್, ನಾನು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 78 ನಿವಾಸಿ. ಜಾಕೀರ್ ಅವ್ರ ವಾರ್ಡ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸಫೀನಾ ಗಾರ್ಡನ್ ಪಕ್ಕ. ಜಾಕೀರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಮುಜಾಹಿದ್ ಭಾಯ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಳೆ MLA ಗೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅಧಿಕಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಜಾಕೀರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮನೆಗೆ ಕಂದಾಯ. ಜಾಕೀರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ. ಉದರ್ಲಿ ಅಜೀಜ್ ಹೇಳಮ್ಮ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಝೋನ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ತಾ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ನಿಲ್ಲಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂದಾಯ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮನೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತ. ರೋಸರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿದೆ. ಜಾಕೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಮುಜಾಹಿದ್ ಅವ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹೌದು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಿ, ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಅದೇ ಕಾನೂನು ತೋರಿಸಿದ್ಯಾ? ಅದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಶಾಸಕರೇ, ತಾವು ಶಾಸಕರಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 300 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದು ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ RT ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. 620 ಕೋಟಿ ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರೋಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರೋಡ್ ವಯ ಠಾಣೆ ರೋಡ್ ಇಂದ ಕಡಬನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಾಗೂರ್ ರೋಡ್ಗೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರೋಡ್ ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. 620 ಕೋಟಿ. ಅದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ವಾರ್ಡ್ SK ಗಾರ್ಡನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ನೀರು, ಚರಂಡಿ, ಗಾಂಜಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಜನರಿಗೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಂತಾನೆ ನಂಬಿರೋದು. ಹೌದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೊದಲನೇ ಇದು ನಮ್ದು ಹಳೇದೇನಲ್ಲ. SK ಗಾರ್ಡನ್ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೇ SK ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ. ನಾವು SK ಗಾರ್ಡನ್ ಅವರೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಶಾಸಕರು AC ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಬಂದಮೇಲೆ ಇಂತಿಂಥ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಳೆ ಶಾಸಕರು ಅವ್ರ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಯೋಚನೆ, ಆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನು 3-4 ಶಾಸಕರನ್ನ ಇದೇ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಈ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದಿಂದ ಮೇಯರ್ ಆಗಿರೋರು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಹಳೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಇವಾಗ ಹೊಸ ಬಂದಿರೋ ಶಾಸಕರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಕೆಲಸ, ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಇದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಜನ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಾಸಕರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶಾಸಕರು ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಶಾಸಕರು ಏನೇನಿಲ್ಲ, ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನುದಾನ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. MLA ऑफिस में लाइक अभी जो डिस्कशन चल रहा था, मैंने अपने 4 इश्यूज डिस्कस की हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है. एक है हमारे एरिया में पानी का, जो हफ्ते में 2 बार नहीं आता. सभी गलियों को 2 बार आता है, लेकिन हमारी गली में सिर्फ 1 बार आता है.
बहुत मुश्किल होती है क्योंकि रात में 12 बजे के बाद में पानी छोड़ते हैं, फिर ज़ईफ़ रहते हैं हम लोग रहते हैं, बिकॉज आई वर्क, सो आई एज अ वर्किंग वुमेन आई कैन नॉट बी अवेक फॉर द एंटायर नाइट ओनली फॉर द वाटर विच आई ड्रिंक. सो अगर हफ्ते में 2 बार दिए जैसे दूसरी गलियों को देते हैं तो दैट इज़ अ गुड थिंग. सेकेंड थिंग, गार्बेज कलेक्शन के लिए लोग आते हैं बट इट इज़ नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस. पीपल कम वेरी इरेगुलरली एंड दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक टाइम. पुलकेशी नगर में कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसा है जिसे लोग नज़रअंदाज करते हैं, जिसे डिसेबल्ड लोग कहते हैं, जो कन्नड़ा में जिनको अंग विकलचेतन वो कहते हैं. हैंडीकैप्स जो वर्ड है जो कहना नहीं चाहिए, आसान समझने के लिए कह रहा हूँ. इनको पूछने वाला कोई नहीं होता. हमारे साथ अस्मा है, इस बारे में कई सालों से ये काम कर रहे हैं. आइए आप मुझे बताइए, सबसे पहले डिसेबल के लिए आपने यहाँ के MLA से कभी बात की? हाँ, अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम अस्मा ताज है. स्पेशली मैं डिसेबल्स के वास्ते ही वर्क कर रही हूँ, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस के वास्ते. तो मेरा खुद का पर्सनल एक बेटा है ऐसा, तो इस वजह से ये पर्सनल इशू के वास्ते मैं ये बच्चों के वास्ते आ रही हूँ काम करने. कम से कम 2016 से मैं ये वर्क कर लेती हूँ. अब फिलहाल तो मुझे ये बच्चों के वास्ते एक मुझे प्लेस होना, जिस जगह पर हर चीज़ होना, उनका हेल्थ रिलेटेड, उनकी एजुकेशन रिलेटेड, उनका वोकेशनल ट्रेनिंग होना, हर चीज़ उनको इन्फॉर्मेशन. You mean to say like disabled care center? Yes, right. एक्चुअली इनका जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो हमें एक्चुअली डिसेबल्स को वी रियली नीड टू हेल्प. तो ये हमारे एक्चुअली मुझे इतना भरोसा है कि हमारे MLA अगर ये इशू हमारे MLA के पास गया तो उन्होंने डेफिनेटली 101% उन्होंने सपोर्ट करती. तो इस साल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है. मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा MLA साहब को. इश्यूज बहुत हैं, ऐसे इश्यूज नहीं है, और 4 साल से कॉर्पोरेटर भी नहीं है, कॉर्पोरेशन भी नहीं रहा है, तो लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर एंड गुड इनिशिएटिव इज बीन टेकन बाय द MLA टू सॉर्ट इट आउट. इंशाल्लाह मसले. सर, क्या आपको नहीं लगता कि इतने बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कॉर्पोरेटर्स का होना 100% जरूरी है? एक MLA और ऑफिसर इतना लोग, जरा आपको नहीं लगता क्या गवर्नमेंट को समझ में नहीं आता कि इतने बड़े बेंगलुरु प्रॉब्लम करने के लिए कॉर्पोरेशन का एग्जिस्ट होना जरूरी है? कॉर्पोरेशन का एग्जिस्ट, कॉर्पोरेटर्स का होना बहुत ज़रूरी है. विदाउट कॉर्पोरेटर्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द सिटी एंड इट्स बीन कन्वेड टू द प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, एवरीबॉडी दैट द कॉर्पोरेटर्स आर रिक्वायर्ड टू रन द लोकल गवर्नेंस. तो इंशाल्लाह मसला वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा और इलेक्शन भी अंकरी में होएंगे 2-3 महीने. ಸರ್, ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ತಂದು ತಾವು ಈ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀರಾ? ಸರ್, ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ 300ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 90ರಿಂದ 100 ಜನ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋ ಕ್ವಶನ್, ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಈ ಸುಮಾರು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇರೋದೇ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಸ್ಕ್ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಚರಂಡಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ರಂಜಾನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ 45 ಡೇಸ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು 100 ಡೇಸ್ ದಾಟ್ಬಿಡ್ತು, ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ತಾವು ತಂದಿರೋ 300 ಕೋಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಾವು ಸುಮಾರು ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆಯಾ? ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನ ನಮ್ದು JLR ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ 100 ಕೋಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನ ಸುಮಾರು ದುಡ್ಡು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ 2 ತಿಂಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ, ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ದಿನ ಇಂಚೆ ಸುನಿಲ್ ಸರ್ ಜೊತೆ 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನಾದ್ರು ಜನರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ, ಪೇರೆಂಟಿಂಗು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ನೋಡಿ Yes, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೂ ಈಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಾನು ಬಂದಾಗ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಗಾಂಜಾ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನ ಬಹಳ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಮನೆನೇ ಕಳ್ಳ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎತ್ತೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್, ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಿಟಿಗಳಂತ ತಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜನ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಜನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.